जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। रामकृष्ण गुरु महाराजा वंदनम जगत जननी शारदा माता वंदनम रामकृष्ण गुरु महाराजा वंदनम जगत जननी शारदा माता वंदनम स्वामी विवेकानंद वंदनम स्वामी ब्रह्मानंद वंदनम स्वामी विवेकानंद वंदनम स्वामी ब्रह्मानंद वंदनम स्वामी शिवानंद वंदनम स्वामी अखंडानंद वंदनम स्वामी शिवानंद वंदनम स्वामी अखंडानंद वंदनम 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 रामकृष्ण गुरु महाराजा वंदनम जगत जननी शारदा माता वंदनम स्वामी विज्ञानानंद वंदनम स्वामी तुरीयानंद वंदनम स्वामी विज्ञानानंद वंदनम स्वामी तुरीयानंद वंदनम स्वामी प्रेमानंद वंदनम स्वामी त्रिगुणातीत वंदनम स्वामी प्रेमानंद वंदनम स्वामी त्रिगुणातीत वंदनम 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 रामकृष्ण गुरु महाराजा वंदनम जगत जननी शारदा माता वंदनम स्वामी निरंजनानंद वंदनम स्वामी योगानंद वंदनम स्वामी निरंजनानंद वंदनम स्वामी योगानंद वंदनम स्वामी अभेदानंद वंदनम स्वामी अद्वैतानंद वंदनम स्वामी अभेदानंद वंदनम स्वामी अद्वैतानंद वंदनम 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 रामकृष्ण गुरु महाराजा वंदनम जगत जननी शारदा माता वंदनम स्वामी रामकृष्णानंद वंदनम स्वामी अद्भुतानंद वंदनम
स्वामी रामकृष्णानन्दवन्दनं स्वामी अद्भुतानन्दवन्दनं स्वामी शारदानन्दवन्दनं स्वामी सुबोधानन्दवन्दनं स्वामी शारदानन्दवन्दनं स्वामी सुबोधानन्दवन्दनं वन्दनं 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 रामकृष्ण गुरु महाराजा जगत जननी शारदा माता वन्दनम् रामकृष्ण शिष्य कोटि वन्दनं रामकृष्ण संघ देव वन्दनं रामकृष्ण शिष्य कोटि वन्दनं रामकृष्ण संघ देव वन्दनं वन्दनं रामकृष्ण वन्दनं वन्दनं शारदाम्मा वन्दनं वन्दनं रामकृष्ण वन्दनं वन्दनं शारदाम्मा वन्दनं 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 रामकृष्ण गुरु महाराजा वन्दनं जगत जननी शारदा माता वन्दनं रामकृष्ण गुरु महाराजा वन्दनं जगत जननी शारदा माता वन्दनं रामकृष्ण गुरु महाराजा वन्दनं जगत जननी शारदा माता वन्दनम्। ठाकुर मा स्वामीजी तादेर पार्षद सबाइके प्रणाम निवेदन करी। विशेष करे आज के जार जीवन चरित महिमा आमरा किछुक्षण समय चिंतन करार चेष्टा करब। पूज्यपाद रामकृष्णानंदजी महाराज तार चरणे भुवो भुवो प्रणाम जानाई और समवेत भक्तमंडली आपनारा भगवानेर नाम गुणगान शुनबेन बोले एई एकटा पवित्र बासना के धरे रेखे एतक्षण धरे रयेछेन आपनादेरो श्रद्धा नमस्कार शुभेच्छा जानाई। नारदीय भक्तिसूत्रे भक्तिर संज्ञाय बला हच्छे तैल धारावत एकेबारे सब समय निरवच्छिन्न भावे प्रवाहित हबे जे अनुराग भगवानेर प्रति जे आत्यन्तिकी ऐकान्तिक जे आकर्षण सेटाके बला हच्छे भक्ति। तार माने कोनो जायगाय कोनो गैप थाकबे ना। जीवने घात प्रतिघात आसबे विभिन्न अवस्थार मध्य दिए आमरा जाबो अनुकूल प्रतिकूल सबकिछुई देखते हबे जे तार मध्य सब समय मंगलमयेर हाथ प्रसारित आछे। एइटा बुद्धि यदि थाके ताहले बला हच्छे आमरा भक्ति पदवीर भक्त पदवीर अधिकारी हयेछि भक्ति रसे सिंचित हयेछि। ताहले এই पूज्यपाद रामकृष्णानंदजी महाराजेर जीवन अनुध्यान करा आमादेर जन्य विशेष करे ठाकुर बोलছেন কথামৃতে भक्त आलादा एकटी जाति। तो এই भक्त जातिर जन्य विशेष करे खूब प्रासंगिक खूब प्रयोजन এটা বলার অপেক্ষাই রাখে না। আমরা বৈষ্ণবতন্ত্রে পাঁচটা বিভিন্ন ভাবের কথা শুনতে চাই। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর। पूजनीय प्रेमेशानंदजी महाराज बोलছেন যে আমাদের যে সংঘ
এখানে মূলত শান্ত আর দাস্য ভাবের এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে আমরা যারা আছি তাদের জন্যে সাধনটা মূলত এই শান্ত আর দাস্য ভাবের উপর আধারিত, প্রতিষ্ঠিত। তো এই দাস্য ভক্তি বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং কতখানি নিবেদনের ভাব, সেখানে সমর্পণের ভাব ফুটে উঠতে পারে, রামকৃষ্ণানন্দজি মহারাজকে সামনে রেখে ঠাকুর বোধহয় এইটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। স্বামীজি মঠের নিয়মাবলীতে বলছেন, জ্ঞান আর ভক্তি পূর্ণমাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের আরাত্রিক যে স্তোত্রটি আচণ্ডাল প্রতিহদরয়, তাইতেও এই কথাটা উল্লিখিত রয়েছে। তো জ্ঞান আর ভক্তি আপাতভাবে মনে হয় যেন দুটো বিপরীত মেরুতে আছে। জ্ঞানের প্রশ্ন মানে বিচারের প্রশ্ন, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা চিরস্থায়ী, কোনটা ক্ষণস্থায়ী, এই ধরনের নিরন্তর বিচার, এটা হচ্ছে জ্ঞানের পথ। আর ভক্তি মানে মনে হয় সব সময় বাচ বিচারহীন যে ঐকান্তিকী অনুরাগ, যার কথা আমরা গোড়াতেই বলছিলাম। কিন্তু কলিতে নারদীয় ভক্তি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, তখন এই জ্ঞান আর ভক্তির অদ্ভুত সামঞ্জস্য স্থাপন করার কথাটাই আসলে উল্লেখ করেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই তার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। এখন এই রামকৃষ্ণানন্দজির জীবন যখন দেখি, তখন আপাতভাবে এই দাস্যভাব বা ভক্তির পরাকাষ্ঠা যদিও আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু তার মূলে যে অন্তঃতলসায়ী তার যে প্রগাঢ় জ্ঞান, এবং সেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ ছিল না। অনিত্য বস্তুর সঙ্গে কোনো সময়ে কোনোভাবে অ্যাটাচমেন্ট, আকৃষ্ট হবার, তার দ্বারা ধৃত হবার কোনো পরিসর ছিল না, জায়গা ছিল না। এইটাও আমাদের সমানভাবে চোখে পড়ে, আমাদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। তা যাই হোক, এই জ্ঞান ভক্তি একই আধারে প্রকাশ পেতে পারে, এটা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে আমরা যেমন বুঝতে পারি, তেমনিভাবে রামকৃষ্ণ গতপ্রাণ রামকৃষ্ণানন্দজি তার জীবনও আসলে একই কথা বলে, অবশ্য ভিন্ন প্রেক্ষিতে। তা অদ্ভুতভাবে এই জীবনটার যাত্রা, ওই শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসা এবং তার কাছে তার যন্ত্রস্বরূপ গড়ে ওঠা, সবটাই যখন আমরা আজকে দাঁড়িয়ে পড়ি বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি, মনে হয় সবটাই প্রি প্ল্যান্ড। উনি কোথায় সেই হুগলির ময়ালিছাপুর গ্রাম, সেখানেই তিনি থেকে যেতে পারতেন। কেন আবার পড়াশোনার কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক তিনি কলকাতায় আসবেন উচ্চতর শিক্ষার জন্যে, আর তাঁরই জেঠতুতো ভাই শরৎচন্দ্র তার সঙ্গে সহযাত্রী হবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একই দিনে এসেছিলেন বললে উল্লিখিত আছে এই লীলা ভক্তমালিকায়। তো তারা একসঙ্গে আসবেন কেন? যারা পরবর্তীকালে মঠ আর মিশনের দুটো স্ট্যাচু হচ্ছেন, স্তম্ভ হয়ে যাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বলতে আমরা এখন যা বুঝি, তার সর্বস্ব যদি রামকৃষ্ণানন্দজি বলি, তার উৎসের মূলে রামকৃষ্ণানন্দজির অপরিমেয় ত্যাগ এবং তার বুদ্ধি, তার মস্তিষ্ক, তার হৃদয়বত্তা সব কিছু আছে। এটা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না, বাড়িয়ে বলা হয় না। আর অন্যদিকে ওই মিশন, আমাদের সেবা কাজ হোক, আমাদের বহুবিধ ত্রাণ কাজ হোক, সব কিছুর মূলে সংঘবদ্ধ সেবা কাজ, এর মূলে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ আছেন, শারদানন্দজি আছেন। এইটাও নিশ্চিতভাবেই রেকর্ডেড ফ্যাক্ট, নথিবদ্ধ সত্য। যদিও মঠ মিশন ওইভাবে আমরা এখন আলাদা করি না, কিন্তু যদি অ্যাজ এ লেমেন, সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে এই বিভাজন রেখাটা টানা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই একটা ফ্যাক্ট
যে একই পরিবারের দুজন সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন, আর ওই ঠাকুর যে বলছেন শশী আর শরৎ ঋষিকৃষ্ণের দলে ছিল, তারই যেন অদ্ভুত একটা প্রতিচিত্র এদের জীবনে আমরা দেখতে পেলাম। ঋষিকৃষ্ণ মানে যীশুখ্রিস্ট। তা যাই হোক, তাদের পারিবারিক সেই পরিবেশ বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, এটা আবার একটা লক্ষণীয় বিষয়। সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনেই কম বেশি দেখা যায় তাদের বাবা মায়ের সেই ঈশ্বরমুখীনতা, ভগবদ্মুখীনতা, নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তন, এটা অথবা যেখানে সেটা প্রত্যক্ষত দৃশ্যমান নয়, সেখানে তাদের খুব উন্নত চরিত্রের অধিকার, উন্নত চরিত্রের জীবন, দুটোর একটা নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এবং সেই সূত্র ধরেই ভগবান বা তাদের অংশের যারা, তাদের পারিষদ যারা, তারা অবতীর্ণ হন সেই পিতামাতার কোল উজ্জ্বল করে, আলো করে। তো শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান রামকৃষ্ণানন্দজি, তার ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি বাবা ওইরকম উচ্চস্তরের তান্ত্রিক সাধক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। মঠে যখন প্রথমবার দুর্গাপুজো হচ্ছে, সেখানেও ঈশ্বরচন্দ্র তন্ত্রধারকের কাজ করেছিলেন। যাই হোক, তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে খুব প্রি প্ল্যান্ড ওয়েতে এখানে কলকাতায় আসছেন, এসে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা ইনফ্লুয়েসড হচ্ছেন। এবং আমরা এটাও বুঝতে পারি না, বৌদ্ধিক স্তরে যখন ব্রাহ্ম সমাজ এত সমাদৃত হচ্ছে শহর কলকাতায় অভিজাত মহলে, তখন এইরকম কয়েকজন লোক, নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী বা রাজা মহারাজ, এরা কেন এতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, পরিতৃপ্ত হতে পারছেন না? লুকিং বিয়ন্ড, আরও বেশি সামনে তাকাতে চাই, এটাতে আমি কোনোভাবে স্যাটিসফাইড হচ্ছি না। একটু গান, কীর্তন, ভজন, চোখ দিয়ে জল পড়ল, এইটাতে আমি ঠিক থেমে যেতে চাই না। ওই ঠাকুর যে কথামৃতে বলছেন কাঠুরের কথা, এগিয়ে যাওয়ার কথা, এগিয়ে যাওয়া কাঠুরের কথা, তো সেই কাঠুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, এই কাঠুরের যেন রেপ্লিকা এরা সবাই, প্রত্যেকে আরও বেশি সামনে এগিয়ে যেতে চাইছেন। ব্রাহ্ম সমাজের ওই উপাসনায় তারা স্যাটিসফাইড হচ্ছেন না। তো সেই যে আরও বেশি দৃষ্টি প্রসারিত করার চেষ্টা, সেইটাই তাদের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসছে। এবং আসার পরে অদ্ভুত সেই সংযোগ, ঠাকুর প্রথম দিনেই শশী মহারাজের, রামকৃষ্ণানন্দজির হৃদয়ে একেবারে ইনডেলিবল মার্ক, যে দাগ মোছা যায় না, এমন একটা দাগ রেখে যাচ্ছেন। স্বামীজি বলেছিলেন দাগ রেখে যা, তো ঠাকুর এমনভাবে দাগ রেখে গেলেন রামকৃষ্ণানন্দজির হৃদয়ে, এটা আর সারা জীবন ধরে তোলা গেল না, তুলতে পারলেন না। তো কীরকম না, জিজ্ঞেস করছেন তুই সাকার ভালোবাসিস না নিরাকার? রামকৃষ্ণানন্দজি শশী মহারাজ বলছেন, আরে ঈশ্বর আছেন কি নেই তাই জানি না, তার আবার সাকার কি নিরাকার? এত সুন্দর স্পষ্ট উত্তর, এগুলো সবটাই আমাদের সত্যি স্মরণ মনন করার, এগুলো ধ্যান করার। এত স্পষ্টভাবে আমরা বলতে পারতাম কিনা ঠাকুরের কাছে, যদি আমার আজকে মোলাকাত হয়, সাক্ষাৎ হয়, এবং ঠাকুর যদি একটা প্রশ্ন করেন, তার নির্ভীকভাবে, ভয় না পেয়ে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব না রেখে আমি এমনভাবে কি উত্তর দিতে পারতাম? তা ঠাকুরও যার পর নাই খুশি হলেন, কারণ ওই সরল সোজা সাপটা কথা বড্ড ভালোবাসতেন মানুষটি। নিজের দিক থেকে যেহেতু ভেতরে এতটুকু ফাঁক ফোকর কথাও ছিল না, তো সেই কারণে সোজা সাপটা উত্তর পেলে খুব খুশি হতেন। তা একজন ভক্ত বলছিলেন ঠাকুর জিলিপি খেতে কেন ভালোবাসতেন? কারণ জানো, ঠাকুর ওই জগতের যত প্যাঁচকোচ আছে সব খেয়ে ফেলছেন। তা যাই হোক, আসলে ওই রকমই তিনি বিপদভঞ্জন আর সমস্ত ধরনের মালিন্য যা আছে সেগুলো দূর করার জন্যই তো শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন ঠিকই। তা শশী মহারাজের ওইটা খুব ভালো লাগলো, মানে ঠাকুর যে এইভাবে আসার পরেই আপন করে নিচ্ছেন, ঈশ্বর প্রসঙ্গ করছেন, তারপর বাইবেল থেকে পাঠ হচ্ছে, এবং সেখানে ওই অনিকেত জীবনযাপন করা, বন্ধন স্বীকার না করা, আলটিমেটলি সবাইকেই তো আমরা বন্ধনের পারে যেতে হবে, আমাদের সবাইকে। স্বামীজিও তাই বলছেন
যে যেখানেই থাকি না কেন এক সময়ে প্রত্যেককে সন্ন্যাস হৃদয়ের দিক থেকে গ্রহণ করতে হবে, বহিঃসন্ন্যাস না হলে অন্তঃসন্ন্যাস। তা এই যে প্রসঙ্গগুলোর অবতারণা হলো সেদিন, সেইটা শশী মহারাজকে খুব আকৃষ্ট করল। তারপরে তো আসতেই থাকলেন। তো শশী মহারাজের শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা এবং ঠাকুরের শশী মহারাজকে দেখা, এই একে অন্যে চেনা পরিচয় ওইভাবেই হচ্ছে। প্রথম দিনেই চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু ওই যে লীলা অভিনয় এনঅ্যাক্টমেন্ট সেইটা চলেছে এবং খুব স্পষ্ট করে তার ভবিষ্যৎ, তার গন্তব্য কোন দিকে টার্ন নেবে ঠাকুর খুব ধরিয়ে দিচ্ছেন। একদিন শশী মহারাজ ছুটে যাচ্ছেন ঠাকুরের ঘর তার পাশ দিয়ে একটা কিছু জিনিসপত্র আনার জন্যে পাশের ঘর থেকে। তো ঠাকুর নিজের দিকে পয়েন্ট আউট করে বলছেন, তুই যাকে চাস সে এই, সে এই, সে এই, তিনবার করে বললেন। শশী মহারাজও বুঝতে পারলেন যে না, এটার মধ্যে, এই কথার মধ্যে জোর আছে এবং তার যে ভবিষ্যৎ ওই পথেই শ্রীরামকৃষ্ণকে আবেষ্টন করেই চলবে, এটা তিনি একেবারে স্পষ্ট করে সেই দিন বুঝতে পারলেন। ও তোর বৃথা উড়া নাড়া চড়া, ও তোর বৃথা উড়া নাড়া চড়া, কুল পাবি নে অকুলে, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে, রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। ও তোর বৃথা উড়া নাড়া চড়া, ও তোর বৃথা উড়া নাড়া চড়া, কুল পাবি নে অকুলে, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে, রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। তো এই মাস্তুলে থাকার জন্যে তার প্রিয় শিষ্য সন্তান কোনো সময় যেন পথচ্যুত না হন, ঠাকুর বারবার ধরিয়ে দিচ্ছেন। ওই এক সময় ফার্সি কাব্য পড়ার জন্যে খুব ব্যাকুল হয়েছেন শশী মহারাজ। ঠাকুর দেখতে পাচ্ছেন এক সময় ডেকেও তার সাড়া পাচ্ছেন না। তো তারপরে বলছেন, দেখ ওই অপরাবিদ্যা ওটা পড়তে গিয়ে যদি তাতেই যদি ডুবে যাস, তাহলে আর হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হবে না, শুকনো হয়ে পড়বি। তো সেই কারণে যে পথ ধরে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, যাকে ইষ্ট বলে গ্রহণ করছেন, সেটা যেন সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন এবং ভাবী জীবন যেন সেইভাবে গঠিত হয়। লোকশিক্ষক শ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ খুব কনসিয়াস, খুব অ্যালার্ট। এদিকে আবিদ্যা মায়া পিশাচি করাল, পাতিয়াছে মনমোহিনী রূপ রসাদির জাল। এদিকে আবিদ্যা মায়া পিশাচি করাল, পাতিয়াছে মনমোহিনী রূপ রসাদির জাল। পড়বি ফাঁদে পাখি তুই, পড়বি ফাঁদে, মরবে কেঁদে প্রাণ হারাবি বেহালে। পড়বি ফাঁদে পাখি তুই, পড়বি ফাঁদে, মরবে কেঁদে প্রাণ হারাবি বেহালে। মাস্তুল ছেড়ে চলে এলে প্রাণ হারাবি বেহালে, ওই তুই মাস্তুল ছেড়ে চলে এলে প্রাণ হারাবি বেহালে। পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে, রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। ও তোর বৃথা উড়া নাড়া চড়া, ও তোর বৃথা উড়া নাড়া চড়া, কুল পাবি নে অকুলে, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে, রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে, রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। ওইভাবে তার গুরুকে দর্শন করা, গুরুর সান্নিধ্যে জীবন গঠন করা, তো সেটা সুস্পষ্ট একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এবং সেই পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নির্দেশ করেছিলেন, ভক্তি রসের সঞ্চার,
যদি এটা না হয় তাহলে হৃদয় ভক্তিহীন হয়ে যাবে, শুকনো হয়ে যাবে, কিন্তু যদি হয় তাহলে ভক্তির সঞ্চার হবে। তো সেই ভক্তি কতখানি প্রগাঢ় ছিল, ওই যে ঠাকুর বলে দিয়েছেন তুই যাকে চাস সে এই, সে এই, সে এই, একেবারে ধ্রুববাক্য, একেবারে মহাবাক্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন শশী মহারাজ। একদিন দুপুরবেলা, ভর দুপুরে, ওই রকম কলকাতা থেকে ঠাকুর বরফ খেতে ভালোবাসেন, শুনতে পেয়েছেন। ভর দুপুরে কলকাতা থেকে নিয়ে আসছেন বরফ, ওই গামছায় করে মুড়ে, কাপড়ে মুড়ে নিয়ে আসছেন। গরমের মধ্যে কি করে সম্ভব এতটা রাস্তা আসা, তার উপরে আবার সেটা গলবে না, একেবারে ইনট্যাক্ট নিয়ে চলে এলেন। ঠাকুর খুব খুশি হলেন, বললেন, দেখ, যার হাত দিয়ে জল গলে না তাকে লোকে বলে কৃপণ, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি তুই কৃপণ নস, তুই দাতা। এইরকম আরেকদিনে হয়েছে, জামরুল খেতে ভালোবাসেন ঠাকুর, রোগশয্যায় শায়িত আছেন, ঠাকুর জামরুল খেতে যাইছেন, কোথায় পাওয়া যাবে, এদিক ওদিক খুঁজে ঠাকুরের জন্যে ঠিক সন্ধান পেয়ে গেছেন শশী মহারাজ। তারপরে ঠাকুর খুব খুশি হলেন, এই অসময়ে কোথায় জামরুল পেল। তো এইভাবে যে আমি তার, তিনি আমার, এই ভাবটা এত দৃঢ়ভাবে তার ভেতরে ঢুকে গেছিল, গেঁথে গেছিল, এইটা সারা জীবন এখান থেকে আর সরে আসতে পারল না। ওই যে বলছিলাম, ইনডেলিবল মার্ক, তোলা যায় না কোনোভাবে। এরকম হচ্ছে ঠাকুরের ওই কাশীপুরে অন্তলীলা যখন চলছে, নরেন্দ্র সবাইকে ডেকে ডেকে আনছেন, আর সবাই পালা করে তার সেবা করছেন। শশী মহারাজ কিন্তু আর কখনো যেন উঠে যেতে চাইছেন না, ঠাকুরকে সব সময় আগলে রাখা। তো এক সময় ঠাকুর নিজেই তাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যে লাটুর হাতে পাখা তুলে দিচ্ছেন, যা তোরা এখন গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নে, এখন আমি বেশ আছি। তো এই করে এই শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রিক যে জীবন, এইটা দেখা যাচ্ছে ঠাকুর স্থূল শরীরে থাকার অবস্থাতেই শশী মহারাজের তার উৎপত্তি হয়ে গেছে, তার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। এবং শেষের যে দিনটি ঠাকুরের মরলীলার, সেই দিনটিতে এটা আরও খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে। কোথায় ডাক্তার আছেন, তাকে ডেকে আনতে হবে, 7 মাইল ছুটে গেছেন ডাক্তারের বাড়ি, ডাক্তার তখন নেই, খবর পেয়েছেন আরও 1 মাইল হেঁটে যেতে হবে, আরও গেছেন, গিয়ে তাকে পাকড়াও করেছেন। পাকড়াও যখন করেছেন, ডাক্তার বলছেন আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে, যেতে হবে, আমি এখন কী করে যাব, কোনোভাবে শুনবেন না। ওই যে স্বামীজিকে দেখে একজন তার অনুরাগীর মনে হয়েছিল, স্বামীজি কন্টিনিউয়াসলি বলে চলেছেন পুরনো মন্দিরের ছাদের ওপরে, গর্জন্তং রাম রামেতি ব্রুবন্তং রাম রামেতি। মনে হয়েছিল যে যেন শ্রীরাম স্বয়ং তার সিংহাসনে বসে আছেন, আর তার দেউড়ি পাহারা দিচ্ছেন হনুমান মহাবীরজি। তো স্বামীজিকে দেখে সেই মহাবীরের ভাব ওই ভক্তের মনে উদ্দীপনা হয়েছিল। তো এখানেও রামকৃষ্ণানন্দজির মধ্যে ওই বীরভাব একই সঙ্গে, ওই যে বলছিলাম জ্ঞান আর ভক্তি, প্রচণ্ড বীরভাব, আবার একই সঙ্গে আমি প্রভুর চরণে শরণাগত, দুটো ভাব সাইমেলটেনিয়াসলি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তো প্রভুর জন্য আমি সব করতে পারি। 8 মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ডাক্তারকে আবার পাকড়া করে নিয়ে এসছেন, ডাক্তার দেখে দেখে গিয়েছেন, আবার সেই রাতে ঠাকুর একটু অন্য দিনের চেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন, তারা খুব আনন্দিত, শশী মহারাজ খুব আনন্দিত যে ঠিক আছে, তাহলে তো ঠাকুর বোধহয় আজকে একটু সুস্থই আছেন রিলেটিভলি। তারপরে সেই দিন যে তার মহাসমাধি হচ্ছে এবং সারা গা জুড়ে, শরীর জুড়ে আনন্দের একটা যেন প্রবাহ হিল্লোল খেলে গেছে, এটা দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। যেমন হয় প্রিয়জনার ক্ষেত্রে, তো দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নৈকট্য স্থাপন হয়েছে এতখানি যে সম্পূর্ণভাবে তার সঙ্গে ওয়ান ফিলিং অফ ওয়াননেস, একাত্মতার অনুভব একেবারে প্রগাঢ়। তো তারপরে যখন সমস্ত চেষ্টা শেষ হয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে নাম শুনিয়েও ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে না এবং সমাধি মহাসমাধিতে পৌঁছে গেছে, এটা যখন ডাক্তার এসে সার্টিফাই করে দিয়েছেন, তারপরে তো যাই হোক শেষকৃত্য ইত্যাদি হলো, সে তো হলো, কিন্তু তার কাছে, শশী মহারাজের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ সবসময় জীবন্ত, তিনি কখনো তার দৃষ্টির বাইরে যেতে পারছেন না। ওই রামদত্ত আরও অন্য ভক্তরা মিলে ঠিক করেছেন
যে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে যখন ঠাকুরের পুতাস্থি নিয়ে আসা হয়েছে, তারপরে কি হবে, হোয়াট নেক্সট? বলছেন না, সব বন্ধ করে দিতে হবে, ওই মঠফট আর চলবে না, এখন তোমরা সবাই নিজেদের ঘরে ফিরে যাও। যুবক সন্তানদের বলছেন, শিষ্যদের বলছেন, আর ওই ঠাকুরের পুতাস্থি নিয়ে যাওয়া হবে জগদ্দানে, কাকুরগাছিতে। এইটা শুনে এখন কি করা হবে, হতবুদ্ধি এরা সবাই। ঠিক আছে, তো এই ত্যাগী সন্তানরা এটা ঠিক মেনে নিতে পারছেন না এই প্রেসক্রিপশন। তারা কি করলেন, ওই কাকুরগাছিতে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওইখান থেকে অর্ধেকেরও বেশি তারা পুতাস্থি সরিয়ে নিয়েছে, নিয়ে সেটা বলরাম ভবনে, বলরাম মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তো ওই করে ভাবি ত্যাগী সংঘের যেন সূত্রপাত হচ্ছে, তার শ্রীরামকৃষ্ণের পুত স্মৃতিচিহ্ন পরিরক্ষণের মধ্য দিয়ে আরেকটা যেন মাইলস্টোন তারা পেরিয়ে যাচ্ছেন। আবার জগদ্দানে যেদিন ঠাকুরের ওই পুতাস্থি যখন সমাহিত করা হচ্ছে, তখন রামকৃষ্ণানন্দজি, শশী মহারাজ যেন সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছেন, ওগো ঠাকুরের গায়ে খুব লাগছে। এটা এত গভীরভাবে বলেছেন, হৃদয়ের গভীরতম দেশ থেকে সবাই ফিল করছেন। ওই স্বামীজি বলছেন, রিলিজিয়ান ইজ রিয়েলাইজেশন, যা বলছেন সমস্ত ভেতর থেকে বলা, কিছু ইনিয়ে বিনিয়ে বাইরে বলা কিছু মাত্র নয়। এটা বলছেন বলে যারা কাছে আসছেন সবাই বুঝতে পারছেন যে না, ঠাকুর সত্যি জীবন্ত। তো যাই হোক, এই নতুন পর্ব আবার শুরু হলো। বরানগর মঠ, আলমবাজার মঠ, তারপরে বেলুড় মঠ, এই সবটাতেই রামকৃষ্ণানন্দজি যেন খুঁটি হয়ে আছেন। স্বামীজিও চিঠিতে লিখছেন, মঠের প্রধান খুঁটি, মানে গুরু ভাইরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছেন। ওই সময়ে যে প্রচলিত ধ্যান ধারণা, সন্ন্যাসীরা কোথাও 3 রাত এর বেশি এক জায়গায় থাকবে না, সংঘবদ্ধ অবস্থায় তাদের থাকতে নেই, এই যে ধারণা, তার থেকে স্বামীজি পরবর্তীকালে নিয়ে আসেন সংঘ সন্ন্যাসের ধারণা, বিবর্তন হয় ধারণার। কিন্তু যাই হোক, ওই সময়ে মঠের আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না, এবং ফিলসফিক্যালিও তারা বোধ করছিলেন যে ওই পরিব্রাজক জীবনটাই শ্রেয়স্কর। তো সবটা মিলিয়ে সবাই যখন ছড়িয়ে পড়ছেন, তখন সেন্টার একেবারে পিভটে দাঁড়িয়ে আছেন শশী মহারাজ, ঠাকুরকে একেবারে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর এই যে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ, এটা দেখে আপ্লুত স্বামীজি, তার নিজের যদিও ইচ্ছে ছিল রামকৃষ্ণানন্দ নামটা তিনি গ্রহণ করবেন সন্ন্যাসের সময়, বিরজা হোমের পরে, তো শশী মহারাজের আগ্রহ দেখে তিনি কিন্তু আর দ্বিরুক্তি করলেন না। তো ওই নামটা শশী মহারাজের জন্যেই বরাদ্দ হয়ে রইল। কণ্টকে আবৃত বিষয়কে তকি, কণ্টকে আবৃত বিষয়কে তকি, থেকো না তাহে বিভোর। রাম কৃষ্ণ চরণ সরোজে মজরে মন মধুপ মোর। রাম কৃষ্ণ চরণ সরোজে মজরে মন মধুপ মোর। জনম মরণ বিষম ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর। জনম মরণ বিষম ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর। প্রেম পীযুষ পিয়রে শ্রীপদে, প্রেম পীযুষ পিয়রে শ্রীপদে, ভবেরে যাতনা রবে না তোর। রাম কৃষ্ণ চরণ
মজরে মন মধুপ মোর, কণ্ঠকে আবৃত বিষয়কে তোকে, কণ্ঠকে আবৃত বিষয়কে তোকে, থেকো না কাহে বিভোর। রাম কৃষ্ণ চরণ সরোজে মজরে মন মধুপ মোর, মজরে মন মধুপ মোর। তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ সবসময় আমার খেলার সাথী হয়ে আছেন, আমার পথের প্রদর্শক, ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইড, সমস্ত কিছু। একদিন বাবুরাম মহারাজ ওই রকম তুরীয়ানন্দজিকে মঠের প্রত্যেকটি জায়গা দেখিয়ে সব কিছুতে শ্রীরামকৃষ্ণ অ্যাসোসিয়েটেড এই কথাটা বলেছিলেন, এত জোর দিয়ে বলেছিলেন। পরবর্তীকালে তুরীয়ানন্দজি চিঠিতে সেই কথা স্বীকার করে বলছেন, বাবুরামদা, সেই দিন তোমার কথা শুনে আমার মনে হলো যে ডাইলিউট হওয়া বলতে কি বোঝায়, তাতে মগ্ন হওয়া বলতে ঠিক কি বোঝায়। আর এমন কোনো বস্তু, এমন কোনো জায়গা ছিল না যেটা না দেখিয়ে তুমি ঠাকুরের সঙ্গে সেটা যুক্ত না করলে, অ্যাসোসিয়েট না করলে। তোমার সেই দিনকার অনুভব দেখে আমার মনে হয়েছিল, চিঠির ভাষাটা একটু সামান্য পরিবর্তন করেই অবশ্য বলছি, যথা যথা নেত্র পড়ে তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে। তো ওই রকম শশী মহারাজের ক্ষেত্রেও সব সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সঙ্গে আছেন বলেই সকালবেলা উঠে যখন তার সেবা করতে হবে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সবটাই জীবন্ত মানুষের উপাসনার মতোই করতে হবে। সচ্চিদানন্দজি বুড়ো বাবা ভুল করে একদিন ওই ঠিকমতো না থেঁতলে ঠাকুরের মাজনের জন্যে যে দাঁতের কাঠি সেটা ঠিকমতো করে ইয়ে করা হয়নি, থেঁতলে দেওয়া হয়নি, তো ওটা দিয়ে দিয়েছেন। আর রামকৃষ্ণানন্দজি খুব রেগে গেছেন, তুই আজ আমাদের ঠাকুরের মুখ মাড়ি দিয়ে রক্ত বের করেছিস। সব সময় দেখতে পাচ্ছেন ঠাকুর সঙ্গে আছেন। রাত্রিরে হয়তো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল, খুব গরম বোধ হলো, মনে হলো না তাহলে তো ঠাকুরেরও গরম লাগছে, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন ঠাকুর ঘরে, গিয়ে ওখানে ঠাকুরকে হাওয়া করতে শুরু করলেন। ওই রকম এটা মানে কোনো জায়গায় যে ব্যতিক্রম ছিল, কোনো জায়গায় অন্তরাল ছিল এমন নয়। আমাদের পূজনীয় সুবর্ণানন্দজি মহারাজ বলছেন, আমরা সেবার কথা বলি অনেক, কিন্তু সেবা আসলে তিনভাবে করা যায়। জীবজ্ঞানে জীবসেবা, মানুষকে মানুষ ভেবে সেবা করা যায়। দুই হচ্ছে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করা যায়, মানুষকে ভগবান ভেবে সেবা করা যায়। আরেকটা হয় জীবজ্ঞানে শিবসেবা। ওই মন্দিরে যখন ভগবানের উপাসনা করছে তখন জানবো তিনি জীবন্ত, তিনি আছেন, তাতে প্রাণ রয়েছে, এইটা ভেবে উপাসনা করা যায়। শশী মহারাজের ছিল ওই জীবজ্ঞানে শিবসেবা। যদিও পরবর্তীকালে শিবজ্ঞানে জীবসেবার বহুল দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্য ম্যান ইন দ্য মেকিং যখন এই কাজটা চলেছে তখন কিন্তু সর্বতোভাবে তিনি ওই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত উপাস্য, জীবন্ত ইষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছেন, এইটা ভেবেই ওই বুদ্ধির প্রণোদনাতেই কিন্তু তার জীবন অতিবাহিত করেছেন। তো সেই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিরজানন্দজি যখন আসছেন বরানগর মঠে, বিরজানন্দজিকে রামকৃষ্ণজি বলেছেন, ও তুই অঙ্ক ভালো বুঝিস না, অঙ্কে তুই কাঁচা আছিস, চলে আয়, এই গরমের ছুটিতে তাকে এমন অঙ্ক শিখিয়ে দেবো আর সারা জীবনে ভুলবি না। তো জীবনের অঙ্ক, জীবনের পাঠ ভালোভাবেই সেদিন শিখিয়ে দিয়েছিলেন। অঙ্ক টঙ্ক সব উড়ে গেছিল, কিন্তু জীবনে চলার পথটা কীভাবে নির্ধারণ করতে হবে, কোন পথ দিয়ে গেলে তার কাছে, ভগবানের কাছে পৌঁছানো যাবে, সেই অঙ্কটা খুব ভালো করে সেদিন ধরিয়ে দিয়েছিলেন বিরজানন্দজিকে রামকৃষ্ণানন্দজি। তো সেই বিরজানন্দজি তাঁর অভিজ্ঞতায়, তাঁর স্মৃতিকথনে লিখছেন যে শশী মহারাজ যখন সন্ধ্যের সময় আরতি করছেন, জয় গুরুদেব, শ্রী গুরুদেব বলে যখন প্রচণ্ড গর্জন করছেন, ওই গর্জন্তং রাম রামেতি ব্রুবন্তং রাম রামেতি, প্রচণ্ড গর্জন, এবং সবাই তার তালে তাল মিলিয়ে বোধ করছেন যে ঠাকুর সত্যি কাছে আছেন। এই অনুভবটা সত্যি ওইভাবে একটা শরীর থেকে, একটা মন থেকে
আর হাজারোটা মনে ওইভাবে ট্রান্সমিটেড হয়ে যায়, আধ্যাত্মিকতা ওইভাবে সঞ্চার ঘটে। পূজ্যপাদ বিশ্বাশ্রয়ানন্দ যেমন বলছেন, একটা প্রদীপ যদি জ্বলে ওঠে সেখান থেকে হাজারটা প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়া চলে। তা সেইভাবে এরা শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানরা কন্টিনিউয়াসলি প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারিত করতেন। তো এইটা তো দেখেছিলেন স্বামীজি, দেখেছিলেন বলেই, যদিও তিনি একদিক দিয়ে খুব ভর্ৎসনা করছেন, চিঠিতে পড়লে মনে হয় শশীর ঠাকুর ঘরকে আমার খুব ভয়, এগুলোর গোঁড়ামির দিকটা স্বামীজি যেন পছন্দ করছেন না, কিন্তু তিনি আবার চিঠিতে আবার লিখছেন শশী মহারাজকেই তাঁর চাই। আসলে এদের ভালোবাসার সম্পর্ক এত গভীর ছিল, ওপর ভালোবাসা নয় তো, কাজেই সবটা মিলিয়ে না পড়লে, না চিন্তা করলে এটা বোঝা যাবে না, মনে হবে একে অন্যের উপর বোধহয় খড়গহস্ত, আদপে তো নয়ই, বরং একে অন্যের ভাবকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করছেন, সম্মান জানাচ্ছেন। এবং সেই কারণে যখন আমেরিকায় বা পশ্চিমে যখন তার একজন অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রয়োজন হলো, এত কাজের বিস্তার হয়েছে, একা পেরে উঠছেন না, স্বামীজি তখন বলছেন আমি বয়েস উইদাউট ফর্ম, একটা শরীরে পেরে উঠছি না, অভেদানন্দজিকে বলছেন। তো সেই কারণে সেই মানুষটার তার আর একজন সহকারী প্রয়োজন। স্বামীজি শশী মহারাজকে চাইছেন, শশী খুব বড় এক্সিকিউটিভ। তো শশী মহারাজ তখন চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন, তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু স্বামীজির খুব আশা এবং ভরসার স্থল ছিলেন, এই বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশই নেই। অবকাশ নেই বলেই এত দূরদর্শী ঋষি, স্বামীজির দৃষ্টি তো ঋষির দৃষ্টি, তিনি বুঝতে পারছেন তার কাজের জায়গা কোথায় হবে, কোথায় গেলে শশী মহারাজের যে এই যে উদ্যম, এই দাস্যভাব, এই বীরভাব, এটা লোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, তার মূল্য দেবে এবং তার উপরে আধার করে তাদের নিজের জীবন গড়তে পারবে, তার উপযুক্ত জায়গা যে দক্ষিণ দেশ, সাউথ ইন্ডিয়া, এটা স্বামীজি খুব ভালো করে বুঝে নিতে পেরেছিলেন। তো ওইভাবে ফিরে আসার পরে স্বামীজি ডেকে পাঠিয়েছেন শশী মহারাজকে, শশী তুমি আমাকে ভালোবাসিস না? হ্যাঁ ভালোবাসি। তো ওই যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাকে আদেশ করছেন, স্বামীজি বলছেন যা, তাহলে তুই যদি ভালোবাসিস তাহলে চিতপুরের ফৌজদারি বালাখানার মোড় থেকে পাউরুটি কিনে নিয়ে আয় আমার জন্য। অক্লেশে অম্লান বদনে নেতার আদেশ শিরোধার্য করে শশী মহারাজ নিয়ে চলে এসছেন। আসার পরে বলছেন স্বামীজি বুঝে নিয়েছেন যে এই আনুগত্যে কোনো শর্ত নেই, কোনো ধরনের কোনো কন্ডিশন নেই। বলছেন তাহলে তোকে দক্ষিণে যেতে হবে ভাই, মাদ্রাজ যেতে হবে ভাই। শশী মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত, বান্দা তৈয়ার হয়। তারপরে সেখানে যাওয়ার পরের যে আখ্যায়িকা, সে গল্প সত্যি আমাদের কাছে রোমাঞ্চকর, রোমহর্ষকর মনে হয়। এটা যে কোনো নাটক নভেলকেও হার মানায়, এত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মানুষ চলতে পারে। যখন গিয়ে পৌঁছেছেন তখন গিয়ে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেছেন, কয়েকদিন পরে আইস হাউস, যেটা কিনা বিলিগিরি আয়েঙ্গারের বাড়ি ছিল, মালিকানায় ছিল, সেইখানে গিয়ে উঠেছেন, ঠাকুরকে রেখেছেন। তারপরে সেইখানে এত দারিদ্র্যের সঙ্গে অর্ধাসনে অনশনে দিন কাটছে, ঠিক যেমন বরানগর মঠে যেমনভাবে কাটত, এবং কীর্তনে নর্তনে গুরু ভাইরা মাতোয়ারা হয়ে অর্ধেক সময় দেহবুদ্ধি তাদের থাকতো না। আর শশী মহারাজ কোথা থেকে খুঁজে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে এক পোয়া চাল, একটা আলু আর একটু ঘি নিয়ে ঠাকুরকে প্রসাদ নিবেদন করে সেইটাই আবার মণ্ডমণ্ড করে ওই কীর্তনে মাতোয়ারা গুরু ভাইদের মুখে মুখে গুঁজে দিতেন। তো সেই রকমভাবে সেই একই ভাব, একই নাটকের যেন কন্টিনিউয়েশন হচ্ছে, কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে ওইখানেও সংগ্রাম করতে হচ্ছে, এবং ওই শ্রীরামকৃষ্ণকে সামনে রেখে তার পথ চলা, তার আর কোনো সম্বল নেই। পূজনীয় শিবময়ানন্দজির মুখে শুনেছিলাম যে এই যুগেও আমাদের যারা বিদেশে যারা আছেন, যে সন্ন্যাসী মণ্ডলী, তাদের ওই রকম অসহায়তা, হেল্পলেসনেস, ওই অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, এবং যেতে যেতে তারা ফিল করেন তাদের হাত ধরে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম, সলিড সাপোর্ট আছে। এই অসহায় অবস্থাতেই তারা আরও বেশি করে অনুভব করেন। তা শশী মহারাজ সেই রকম দেখাচ্ছেন। পরের দিন কি দেবেন ঠাকুরকে, অফার করবেন, কিচ্ছু ঠিক নেই। তারপরে একটা বাতাসা পর্যন্ত নেই, ঠাকুরের সামনে সোজা চলে গেছেন, গিয়ে বলছেন কি, তো বলছেন ঠাকুরের সামনে যে
এটা আমার পরীক্ষা হচ্ছে, তাহলে ওই সমুদ্র সৈকত থেকে, সাগরের বালুকা বেলা থেকে আমি বালু নিয়ে আসব, নিয়ে এসে সেটাই তোমাকে অফার করব, আর অফার করে সেটাই প্রসাদ হিসেবে নিজের মুখে তুলে নেব। সত্যি তার কাছে আর কোনো বিকল্প ছিল না। যত ক্রোধ, অভিমান, যত কিছু রাগ, বক্রোক্তি, সমস্ত কিছু শ্রীরামকৃষ্ণকে সামনে রেখে আর কিছুমাত্র সেখানে কম্প্রোমাইজ নেই। ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ, আপনি করিলে আপনার পূজা, আপনার স্তুতিগান। ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ, আপনি করিলে কেহ বলে তুমি সাধক প্রধান, কেহ দেবা দেবতার মান, কেহ বলে তুমি সাধক প্রধান, কেহ দেবা দেবতার মান। গৌরব সব তাজিয়ে দিয়েছি, গৌরব সব তাজিয়ে দিয়েছি, হৃদয়ে আসন দান। আমি গৌরব সব তাজিয়ে দিয়েছি, হৃদয়ে আসন দান। আপনি করিলে আপনার পূজা, আপনার স্তুতিগান। ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ, আপনি করিলে আপনার পূজা। তো ওই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যে পথ চলা, এটা নিশ্চিতভাবে তার পরিপুষ্টি, তার ফুলফিলমেন্ট হয়েছিল স্বামীজির কাছে এসে, স্বামীজির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে, অথবা পরবর্তীকালে জীবমাত্রে শিব দর্শন করে। তো স্বামীজিকে কতখানি ভালোবাসতেন তার দৃষ্টান্ত অজস্র রয়েছে। তো ভালোবাসতেন বলেই আবার স্বামীজির কাছে গিয়ে অভিমান ভরে বলতেন যে তুমি তো আমাকে এখানে এনে রেখেছ, এই বিপদের মধ্যে ফেলেছ। আবার পরের মুহূর্তে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করতেন। তো এইভাবে চলছে তার দিন। এবং প্রকৃত ভক্তি কিভাবে মানুষকে ভেতরের দিক থেকে পূর্ণ করে, তার সমস্ত অভাববোধ, সমস্ত অসন্তুষ্টিবোধ, সমস্ত উদ্বেগ, এগুলো দূর করে দেয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে গীতার রয়েছে শ্রেষ্ঠ ভক্তকে তার লক্ষণ বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন যে যার কথায় কাজে কেউ উদ্বিগ্ন হয় না এবং নিজেও যিনি উদ্বিগ্ন হন না, তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তো ওইভাবে নিরুদ্বিগ্ন শশী মহারাজকে আমরা দেখলাম যখন তার ওই আইস হাউস, তার বাড়িটা, মানে বিলিগিরি আয়েঙ্গারের যে বাড়িটা, সেটা যখন নিলামে উঠেছে তার শরীর যাবার পরে, বিক্রি করে দেওয়া হবে, এবং তিনি কোথায় যাবেন, কোথায় গিয়ে উঠবেন তার যখন কোনো নিশ্চয়তা নেই, কোনো গ্যারেন্টি নেই, মঠের সেরকম টাকাও নেই যে নিলামে ওঠার পর বাড়িটা কিনে নিতে পারেন, কোনো টেনশন নেই, কোনো উদ্বেগ নেই, চুপচাপ দ্রষ্টার মতো আছি, সাক্ষীর মতো আছি, লেট থিংস হ্যাপেন, ঘটনাগুলো ঘটনার মতো ঘটতে থাকুক, আমার তাতে কে এসে যায়। ঠাকুর তো আছেন, ঠাকুর আমাকে এনেছেন, ঠাকুরই আমাকে দেখছেন, ঠাকুর তার কাজ ঠিক চালিয়ে নেবেন। ওই যে ভাবনা, একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
ধমনীতে ধমনীতে বয়ে যাচ্ছে। স্বামীজি বলেছিলেন, এডুকেশন ইজ এ নার্ভাস অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াস। একেবারে ভেতরে ওই ভাব ঢুকে আছে, আমি রামকৃষ্ণময়। তা ফলে বাড়ি উঠে গেল, বিক্রি হয়ে গেল, চুপচাপ বসে থাকলেন শশী মহারাজ। বাইরে যেতে হলো, বারান্দায় গিয়ে থাকতে হলো, তাও রাজি আছি। ভাগ্যক্রমে কয়েকদিনের মধ্যেই একটা বাড়ি পাওয়া গেল পাশাপাশি। এখনকার যে সাইট মায়ালাপুরে, সেখানে স্থানান্তরিত হলো কপালেশ্বর মন্দিরের কাছে। কিন্তু এত কিছু ঘটছে, বাইরের দিক থেকে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ক্রিয়াশীল একটা ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ভেতরের দিক থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে তার, আমি তার, তিনি আমার। কোনো উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন থাকবে না। প্রকৃত ভক্ত যেমন হয়। তা দক্ষিণে যে কথা বলছিলাম, অদ্ভুত ক্রিয়াশীলতা, অদ্ভুত কর্মকাণ্ড। আমরা এখনও সাউথ ইন্ডিয়ায় গেলেই আমরা দেখতে পাই শশী মহারাজের নাম শোনা মাত্রে একজন দক্ষিণী ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে মাথা নোয়ান। কারণটা হচ্ছে এই যে মূল যে প্রধান যে তিনটে সেন্টার, মাইসোর, ব্যাঙ্গালোর আর চেন্নাই, তিনটের মূলেই কিন্তু শশী মহারাজের হাড় ভাঙা পরিশ্রম, তিল তিল করে সমর্পণ করা তার শ্রমদান। এবং তাতে মানে কে কিভাবে নিচ্ছে, কিভাবে গ্রহণ করছে, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় আর কেউ এগিয়ে আসছে কিনা, তার সেবায়ত আছে কিনা, কোনো দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমার দিক থেকে কোনো সেবার যেন খামতি না হয়। ওই তো 11টা করে ক্লাস করতেন সপ্তাহে। কোনো দিন এমন হয়েছে সন্ধ্যের সময় ক্লাসে গেছেন, গিয়ে দেখছেন কোনো দর্শকই নেই। হয়তো ঝড় জল হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে, দুর্যোগের জন্য আসতে পারেনি। একেবারে নির্বিকার চিত্তে আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, ঠাকুরকে শোনাচ্ছি, শ্রীরামকৃষ্ণ সামনে আছেন, আমার দ্বিতীয় কোনো চিন্তার অবকাশ নেই, তাঁর কাজ আমি করে চলেছি। নিরন্তর পাঠ করে গেলেন, ক্লাস হয়ে গেল, আবার চলে এলেন। তো ওই যে অদ্ভুত জীবন, এটা তো নিশ্চিতভাবেই প্রভাব ফেলে। ভাব প্রচার করার জন্যে আমরা এখন অনেক মেকানিজম খুঁজি, অনেক পথ অবলম্বন করি, কিন্তু জীবন গঠনই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার। এই কথা স্বামীজিও খুব এমফেটিক্যালি বলেছিলেন। ইট ইজ ক্যারেক্টার দ্যাট ক্যান ক্লিপ থ্রু দ্য অ্যাডামান্টাইন ওয়ালস অফ ডিফিকাল্টিজ। ফলে সমস্ত ডিফিকাল্টি, সমস্ত প্রতিকূলতা একসময় দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর বলে যেটা মনে হচ্ছিল, সব একেবারে ভেঙে খান খান হয়ে গেল চরিত্র বলের কাছে। এবং দক্ষিণে ওই 3টে মঠ প্রতিষ্ঠা হলো। তার পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী মা এলেন, মাকে রামেশ্বরে নিয়ে গেলেন। 108টা সোনার বেলপাতা দিয়ে মায়ের শিব পূজা যেন করতে পারেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। রাজা মহারাজকে নিয়ে এলেন। এরা যেন সবাই আসেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি এরা এলে ওই সাউথ ইন্ডিয়া, দক্ষিণ দেশ পবিত্র হবে। এবং পরবর্তীকালের ভাব আন্দোলন খুব সুন্দরভাবে সলিড ফাউন্ডেশনের উপর দাঁড়াবে, এই বিশ্বাস খুব বদ্ধমূল শশী মহারাজের। রাজা মহারাজ আসছেন, গুরুবাদ গুরুপুত্রেষু, ওইভাবে তার নিরন্তর সেবা করে চলছেন। স্বামীজি আসছেন, অথচ প্লেগ আক্রান্ত কলকাতা, সেখান থেকে জাহাজে করে আসছেন স্বামীজি। তাকে টাচ করতে পারছেন না, তার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে যেতে পারছেন না। শশী মহারাজ নৌকো করে তার কাছে গেলেন, কাছে গিয়ে স্বামীজিকে পরিক্রমা করে চলে এলেন। তো এইভাবে আমরা বরানগর মঠেও যেমন দেখতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণের একে অন্যের প্রতিবিম্ব বলে গুরুভাইরা বিশ্বাস করতেন। শশী মহারাজ সারা জীবন ওই শ্রীরামকৃষ্ণই এতজন 16 জন সন্তান হয়ে এসেছেন, এই ভাবনাটা তার মধ্যে গভীরভাবে ছিল প্রথিত। কিন্তু এটা ঘটনা যে শরীরের ধর্ম মেনে চলে, আমরা মনের দিক থেকে, বুদ্ধির দিক থেকে ভগবানের সঙ্গে, উপাস্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকতেই পারি, কিন্তু শরীরের জৈবিক কিছু দাবি আছে, সেই দাবি পূরণ না হলে সে তার অনিবার্য পরিণতির দিকেই এগিয়ে যায়। এই যে হাড় ভাঙা পরিশ্রম, রক্তপাত করা পরিশ্রম, এটা নিয়ে দীর্ঘদিন ফাইট করা সম্ভব হলো না শশী মহারাজের পক্ষে। তো ফলে অকালে ওই টিবি রোগে আক্রান্ত হলেন। কলকাতায় যখন আসছেন, পুরী স্টেশনে শশী মহারাজের সঙ্গে রাজা মহারাজের দেখা হয়েছে। রাজা মহারাজ বলছেন, শশী এসব ঝেড়ে ফেলে দাও। আর সঙ্গে সঙ্গে শশী মহারাজও নতমস্তকে তার সর্বাধিনায়কের কথা যেন গ্রহণ করছেন, স্বীকার করছেন। সত্যিই তো
শরীরটা হচ্ছে একটা হাড় মাসের খাঁচা, এটা ঝেড়ে ফেলে দেবার সময় হয়েছে, আর যা যা তোমার যদি ইচ্ছে হয় তাই হবে। তারপরে কলকাতায় এলেন এবং আমরা জানি দীর্ঘদিন আর এই ভাঙা শরীর নিয়ে তার পক্ষে শরীরী স্তরে ফাইট করা সম্ভব হলো না। ভাঙা শরীর জোড়া লাগেনি, কিন্তু যখন শরীর যাচ্ছে, শরীর যাবার প্রাক্কালে, তখন নিত্য নিরন্তর ওই কন্টিনিউয়াসলি অনবরত ঠাকুর, মা, স্বামীজি এদের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে আছেন। এবং যুক্ত হয়ে আছেন বলেই এক সময়ে মায়ের কাছে যাবার, মায়ের দর্শন লাভ করার বাসনা খুব প্রবল হয়েছে। তো মাকে সামনাসামনি দেখবেন, অথচ মা খবর পেয়েও জয়রামবাটি থেকে আসতে পারছেন না, কারণ একেবারে শেষ শয্যায় শায়িত হয়ে আছেন সন্তান। এই সময় কে আসতে পারে? কোন জননীর পক্ষে সামনাসামনি এসে দেখা সম্ভব? তো মা ওইভাবে স্থূল শরীরে আসতে পারলেন না, চাইলেন না, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরে প্রকটিত হয়েছিলেন, দর্শন দিয়েছিলেন। এবং সেই দিব্য দর্শনের আনন্দে উদ্বেলিত শশী মহারাজ, একেবারে তার যেন দুকুল ছাপানো আনন্দ, সেইটা নিয়ে গিরিশ ঘোষকে, মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে বলছেন যে একটা গান লেখো, গতকাল রাত্রে আমার এরকম দর্শন হলো, একটা গান বাঁধতে হবে, তার প্রথম লাইনটা হবে পোহালো দুঃখ রজনী। এটা শুনেই গিরিশ তার অসাধারণ কাব্যিক প্রতিভা সেইটা দিয়ে গান কমপ্লিট করেছিলেন এবং পুলিন বিহারী সুরারোপ করেছিলেন। তো সেইটা নিয়ে, সেই গান শুনে শশী মহারাজ ভাব সমাহিত হয়েছিলেন শ্রবণ মাত্র। পোহালো দুঃখ রজনী, গেছে আমি ঘোর কুশপন, গেছে আমি ঘোর কুশপন, নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ, হার গান রণ, বদন বিকাশে হাসে জননী, পোহালো দুঃখ রজনী। কহিছে জননী কেঁদো না, রাম কৃষ্ণ পদ দেখো না, কহিছে জননী কেঁদো না, রাম কৃষ্ণ পদ দেখো না, নাহি কো ভাবনা, না রবে যাতনা, হারো মম পাশে করুণায়, দুটি আখি ভাসে ভুবন তারণ, গুণ
ভুবন তারণ গুণমণি পোহালো দুঃখ রজনী গাছে আমি ঘোর কুশপন গাছে আমি ঘোর কুশপন নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ হার জ্ঞান অরুণ বদন বিকাশে হাসে জননী পোহালো দুঃখ রজনী দুঃখ রজনী। তো শশী মহারাজের এই অদ্ভুত দিব্য জীবন, তার সহস্রবিধ অনুষঙ্গ, তার হাজারো ডাইমেনশন, এটা সবটা আমাদের পক্ষে হয়তো বোধগম্য নয়, হয়তো আস্তে আস্তে আনফোল্ডেড হবে যত সময় যাবে। সত্যি ওই যে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলছিলাম, জীবজ্ঞানে শিবসেবা তার জীবনের প্রথমার্ধে। আবার উত্তর পর্বে ওই রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম চেন্নাইতে যখন যার প্রতিষ্ঠা, এত প্রতিপত্তি খ্যাতি, তার মূলে শশী মহারাজের প্রচণ্ড পরিশ্রম। ওই ইয়েতে 11টি অনাথ বালকের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাদের কি করা যায় কোয়েম্বাটোরে, তাদের নিয়ে কি করা যায়, তো তাদের রিহ্যাবিলিটেট করতে হবে, নর্মাল লাইফে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটার জন্যে স্টুডেন্টস হোমের প্রতিষ্ঠা হলো। আবার মঠ মিশনের এখনকার যে পূজা পদ্ধতি, এইটা সবটাই শশী মহারাজের অবদান বললেও কিছু বাড়িয়ে বলা হবে না। আমাদের ব্রহ্মচর্য হোম, পবিত্র ব্রহ্মচর্য দীক্ষা বলা হয় মঠ মিশনের একটা ইউনিক অ্যাসপেক্ট। অন্য কোনো অর্ডারে ব্রহ্মচর্য অ্যাজ এ সেরেমনি আর কোথাও পালিত হয় না। এই ব্রহ্মচর্য সেরেমনিও সম্পূর্ণভাবে শশী মহারাজের হাত ধরে তার যাত্রা শুরু। শশী মহারাজের মস্তিষ্ক প্রসূত যে সেট অফ ভাউজ ওখানে গ্রহণ করা হয়, সবটাই শশী মহারাজেরই অবদান। এবং নিশ্চিতভাবে শশী মহারাজের এই যে দক্ষিণের অদ্ভুত সেবা কাজ, দক্ষিণের সমস্ত রামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রচার, এটা কখনো আমরা বিস্তৃত হতে পারি না, ভুলে যেতে পারি না। দাস্যভাব নিশ্চিতভাবেই প্র্যাকটিস করা যায়, করা সম্ভব, এবং শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ওই দাস্যভক্তি আলো দেখায়, ওই ইষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সামনে সতত অনুপ্রেরণা যোগায়। শশী মহারাজের জীবন থেকে এই বার্তাই আমরা লাভ করি। আমরা মহারাজের চরণে ভুয়ো ভুয়ো প্রণাম জানাই এবং এই দাস্যভক্তির কিছুটা যেন আমাদের সকলের জীবনে আসে, এই প্রার্থনা দিব্যত্রয়ীর চরণে বারংবার জানাই। ওং শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওং তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।